ஓம் சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். ஓம் நாராயணம் பத்மபுவம் வசிஷ்டம் சக்திம் ச தத்புத்திரபராசரம் ச வியாசம் சுகம் கௌடபதம் மகாந்தம் கோவிந்த யோகேந்திரமதாஸ்ய சிஷ்யம் ஸ்ரீசங்கராச்சார்யமதாஸ்ய பத்ம பாதம் ச ஹஸ்தாமலகம் ச சிஷ்யம் தம் தோட்டகம் வார்த்திககாரமன்யான் அஸ்மன் குருன் சந்ததமானதோஸ்மி. ஓம் வியாசாய விஷ்ணுரூபாய வியாசரூபாய விஷ்ணவே நமோ வை பிரம்மநிதயே வாசிஷ்டாய நமோ நமः. ஓம் நமோஸ்து தே வியாசவிசாலபுத்தே புல்லாரவிந்தாயத பத்ரநேத்ர येन द्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः. ॐ वसुदेवसुदं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ॐ श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं शूद्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः. ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो विद्यासम्प्रदाय कर्तृभ्यः वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः. सर्वोपप्लवरहितप्रज्ञानगणः प्रत्यहर्तो ब्रह्मैवाहमस्मि. ॐ ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः. कार्तिक. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ॐ. ॐ सन्नो मित्रः संवरुणः सन्नो भवद्वर्यमा सन्न इन्द्रो बृहस्पतिः सन्नो विष्णुरुक्रमः. नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ॐ यच्छन्तशां वृषभो विश्वरूपः सन्तोऽप्योऽत्यमृतात् सम्भुव समेन्द्रो मेधया स्पृणोत् अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्याम्बूरिविसृवं ब्रह्मण कोशोऽसि मे दभिहितः श्रुतं मे गोपाय. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. ॐ अहं वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो
मित्रो वाजिनीवस्मि द्रविणवं स्वच्छसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिसङ्गोर्वेदानुवचनम् ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि अप्राणचक्षुश्रोत्रमतो बलानि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु அடுத்து லாஸ்ட் கிளாஸ் आविराविर्मयेति वेदस्य महानीस्तव श्रुतं मे मा प्रकाशी अनेनातीतेनाभो रात्रान् सन्ततामि हृदं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ भद्रं नो अभिवातय मनः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाशभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितै यतायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ ॐ यो ब्रह्माणां विदधाति पूर्वं यो वै वेदां च प्रगणोति तस्मै तहुङ्गदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ பக்கம் 159 மூணாவது அதிகரணம் 4-3 சூத்திரம் 5 ब्राह्मणे जैमिनिः उपन्यासादप्यः सिदितन्मात्रेण तदात्मकत्वात् इति औडुलोमिः एवमपि उपन्यासात् पूर्वभावात् अविरोधम् பாதராயணஹ. ஸோ கடைசியில் பாதராயணஹ அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லி இப்போ வந்து நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணுறோம். ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான இடம் இருக்குது. இப்போ வந்து 5வது சூத்திரத்துக்கு வந்துடுவான். 3வது பிராமாதிகரணம் அப்படி சொல்லிருக்கோம். ஸோ இந்த பிராமாதிகரணம் வந்து நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய கன்க்ளூஷன் பண்ணிட்டார் வியாசாச்சாரியர். ஸோ கன்க்ளூஷன் பண்ணுறாருன்னா அதுக்கு முன்னாடி நிறைய விஷயம் சொல்லியிருக்கணும். காலையிலேருந்து நேற்றிலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம். அழகாக
விஷயம் வந்து ஒரே ஒரு விஷயந்தான் வேதாந்தத்தில் நம்மளுடைய ராங் நோஷன் இருக்கு இல்லையா, நம்மளை பற்றின ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் வச்சுருக்கோம். வேறு யாராவது வச்சுருந்தா கூட பரவாயில்ல, நம்மளை பற்றியே நாமே தப்பான அபிப்பிராயம் வச்சுருக்கோம். அதை நீக்கிறதுக்கு பேர் ஜீவாத்மா பரமாத்மா ஐக்கியம். அதாவது புது ஸ்டேட்டஸ் வராது, நம்மளுடைய பழைய ஒரிஜினல் ஸ்வரூபம் எதுவோ அந்த ஒரிஜினல் ஸ்வரூபத்தை இந்த விசாரத்தினால ஞானத்தினால நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோமே, அதுக்கு பேர் நியூ ஸ்டேட்டஸ். ஓகே, வேறு எந்த ஸ்டேட்டஸ் இதில் வராது. ஓகே, அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஓகே, இப்போ என்ன சொல்கிறாரு இவர் சிஷ்யர்? எப்பயுமே வந்து உங்களுக்கு இது நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட ஒப்பீனியன் பண்ணும்போது முக்கியமான விஷயத்தில் வந்து இன்னொரு டாக்டர்கிட்ட ஒரு ஒப்பீனியன் கேட்டுவோம். இது நேச்சுரல் இல்லையா, செகண்ட் ஒப்பீனியன். அதுபோல் இதெல்லாம் முன்னாடியே நடந்திருக்கு போல இருக்கு. இவர் நம்ம சொல்கிறத வந்து நமக்கு ஆப்போசிட் பார்ட்டி வந்து ஒத்துக்கணும். அங்கே தான் இவர்கிட்ட இருக்கிற ரகசியம். இந்த மோதிஜி பண்ணுவார், இதே தான் அப்ளை பண்ணுவார். புரியுதா? அதனால் வந்து ஆப்போசிட்டு நமக்கு இருக்கிற பார்ட்டிக்கிட்ட ஒப்புதல் வாங்கிடணும். புரியுதா? ஒப்புதல் வாங்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம பார்ட்டியில் பேசுகிற ஆளை ஸ்ட்ராங்காக வச்சுக்கணும். இதெல்லாம் ராஜதந்திரம். அப்போ ஜெய்மினியை வந்து நம்ம என்ன இருந்தாலும் நம்ம சிஷ்யன், ஆனால் பூர்வ மீமாம்சகர். அப்போ நம்ம கருத்து வந்து உத்தர மீமாம்சத்துக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆளை ரெடி பண்ணிக்கலாம். ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டு 2 பேருடைய கருத்தை வந்து ஒப்பீனியனை சொல்ல வச்சு பொதுமக்கள்கிட்ட அபிப்பிராயம் கேட்டு, என்னப்பா 2 பேரும் சொல்கிறாங்க, அப்போது என் அபிப்பிராயம் என்ன, நான் என்ன சொல்ல வரேன் இதை அப்படின்றத சொல்லணும். கடைசியில் பாதராயனர் கன்க்ளூஷன் பண்ணிட்டார், எப்படி பண்ணுறாருன்னு. ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட இந்த கடைசி 108வது ஷிபிரில் நம்ம எடுத்துக்கிட்டது வந்து மந்திரம் வந்து சாந்தோக்கிய உபனிஷத்து 8வது அத்தியாயத்தில் ஃபுல்லாக நம்ம பார்த்துக்கிட்டு வரோம். அதில் குறிப்பாக வந்து 8 அப்போ நீங்கள் எல்லோரும் வீட்டுக்கு போகலாம். ஏவமேவ ஏஷ சம்பிரசாதா அஸ்மாத் சரீராத் சமுத்தாய பரம் ஜோதிகி உபசம்பத்திய ஸ்வேன ரூபேன அபினிஷ்பத்தியதே. அருமையான, நீங்கள் எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறீங்களோ தெரியல, நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி எழுதினேன். ஏன்னா என்ஜாய் பண்ணி எழுதும்போது கடினமான காலம்னா உக்காந்து எழுத முடியாது. நடுராத்திரிலாம் இது வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கு. இந்த சப்ஜெக்ட் மேட்ரு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறதுனால நடுராத்திரிலாம் ஒன்றுமே பிரச்சனை கிடையாது. ஓகே, இது வந்து நேற்றுக்கு ராத்திரி 12:30 உட்காந்து எழுதிக்கிட்டு இருக்கு. புரியுதா? அப்போ யோகா பண்ணும்போது ஏதாவது தெரிஞ்சுதா? சோர்வுலாம் தெரியல. அதுதான் டெய்லி யோகா பண்ணுவீங்க. இனிமேல் கரெக்டாக பண்ணுவீங்க. யோகா பண்ணிவிட்டு வேதாந்த கிளாஸை விட்டுறக்கூடாது. இது போனால் இது ஒரு கடிகாரம் இருப்பார், இந்த கோடி போகும், பெண்டர் எப்படி போகும், அது ஒரு ரிதமாக போகிறதுக்கு தெரியுது. 2 எக்ஸ்ட்ரீம் போகக்கூடாது, மீடியமாக கண்டினியூஸாக தொடர்ந்து சமன்வாய அத்தியாய சொல்லிருக்கோம்ல, அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சு போகணும். அப்போது இவர் என்ன சொல்கிறார்? சம்பிரசாத. இப்போ கேள்வி கேட்டு நான் வந்து மனசு வேதனையில் அடைய வேண்டாம், நானே சொல்லிடுறேன். சம்பிரசாதன ஜீவா. சம்பிரசாதன ஜீவா. ஸோ பரம்ஜோதினா பரமாத்மா. பிரதான். ஸோ பரமாத்மானா இந்த ஜீவாவை என்ன சொல்லலாம்? ஜீவாத்மா சொல்லலாம். அதை வச்சு இதை சொல்லலாம். அப்போ பரமாத்மா வந்து பரபிரம்மஸ்வரூபம், ஆனந்த ஸ்வரூபம்னா ஜீவாத்மா என்ன சொல்லலாம்? ஆனந்த ஸ்வரூபம் சொல்லலாம். ஏன்? அது ரெண்டுமே ஒன்று தான். ஐக்கியமாகிறதுனா இது போய் அது போய் எங்கேயோ ஒரு மீட்டிங் பண்ணி ஐக்கியமாகிறது இல்லை. புரியுதா? இந்த பானை வந்து இப்போது குரு பூஜை அப்போ டயத்தில் கொடுப்பேன். பானையை பத்திரமா வச்சுக்கணும்.
அதுக்காக தான் வந்து அதுக்கு பாக்ஸ்லாம் போட்டு அழகு ஒரு இது சிங்காரமாக கொடுத்துருக்கு. புரியுதா? இது வந்து நம்ம இவா இருக்காங்க சக்தி, இந்த பவானி கோயில் இருக்குல்ல, நெல்வாய்க்கிறாங்க. ஆமாம், பெரிய பால், அவங்களுக்கு ஒரு கிளாப் பண்ணிடுங்க. 300 பானைக்கு பெயிண்ட் பண்ணியிருக்கா. 3 இடத்துல இந்த பானைக்கு டெஸ்ட்டு காமிச்சு 3வது இடத்துல தான் இது ஓகே ஆகிடுச்சு. சும்மா அப்படி வந்து நிற்கலை பானை. அதுக்கப்புறம் ட்ராயிங் பண்ணியிருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் பாக்ஸ் போட்டிருக்கு, அதுக்கப்புறம் அது மேலே ஒரு ஸ்டிக்கரை ஒட்டியிருக்கு. புரியுதா? அதனால் ஸ்டிக்கர் சொன்னாலே இப்போல்லாம் பயமாக இருக்குது, தப்பான வார்த்தையாகிடுது. அப்போது இங்கே வந்து பிரம்ம ஐக்கிய ரூபம் பலம். புரியுதா? பிரம்ம பிராபிய பலம் அப்படி வியாசர் சொல்கிறாரு. நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய பலன் என்ன அப்படின்னா ததேவ தொம் தொமேவ தத்து. ஓகே, அப்போ ரிஷிகேஷில் 6ல் அதுவே நீயே அதுன்னு இப்போ வந்து நம்ம கன்க்ளூட் கிளாஸில் அடுத்த கிளாஸ் கன்க்ளூட் ஆகப்படுறது. அதில் அந்த பாட்டு நம்ம அதோடு சேர்த்து நம்ம இதில் எடுத்துக்க போகிறோம். ஓகே, அப்போ இந்த சம்பிரசாத பரஞ்சோதி ஜீவ பிரம்ம ஐக்கியம். ஓகே, ஐக்கியம் என்பது என்ன? த ரிசல்ட் ஆஃப் நாலேஜ். ஸோ ஞானத்தினுடைய ரிசல்ட் என்ன? ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்னா ஏக சைத்தன்யம். வியாசர் என்ன சொல்கிறார்? அவிபாகேன திருஷ்டத்வா. ஓகே, அதுக்கு வேற்றுமை கிடையாது. விபாகம்னா வேறுபாடு. நம்ம நிறைய விபாகம் பிரிப்போம். புரியுதா? முதல்ல விபாகம் பண்ணணும். ஒர்க்குனா விபாகம் பண்ணணும், அப்புறம் சேர்க்கணும். இப்போது 4 2வது அவிபாகேன திருஷ்டத்வாதிகரணம். இதை போல் நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஒரு இடத்துல படிச்சிருக்கோம். 4-2-8 4வது அத்தியாயம் 2வது பாதம் 8வது அதிகரணத்தில் அவிபாகாதிகரணம். இங்கே பாருங்கள், ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம்? அவிபாகேன திருஷ்டத்வாதிகரணம் இப்போ படிச்சுட்டு இருக்கிறது, அப்போ படித்தது அவிபாகாதிகரணம். ரெண்டுமே ஒன்று தான். பேர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லைட்டாக மாற்றினா தான் 2 அதிகரணம் நமக்கு சொல்கிறதுக்கு சௌரியமாக இருக்கும் அப்படின்னு அவர் வந்து இப்போ கொஞ்சம் பேரை மாற்றிருக்காரு. அதில் 4-2-16வது சூத்திரம். 4-2னா என்னது? பாதம், செக்ஷன். 16வது சூத்திரம், அதில் சொல்ல வந்த சூத்திரம் அவிபாகோ வச்சனா. அவிபாகோ வச்சனா. இப்போ 4-4ல் படித்தது 444 அவிபாகேன திருஷ்டத்வா. ஒரு கம்பேரிசன் ஸ்டடீஸ். ஓகே, சப்போஸ் ஜீவாத்மா பரமாத்மா நாட் செப்பரேட் என்டிட்டி, ரெண்டுமே பிரிக்க முடியாது. கடாகாசம் மகாகாசமத்து இப்படி சொல்லும்போது ஒரு டவுட்டு வரத்துக்கு சான்ஸ் இருக்குது சிந்திச்சா. இப்போ சாந்தோக்கியத்தில் பரஞ்சோதி பரமாத்மா ஏற்கனவே வந்து சாந்தோக்கியத்தில் 8-7-1ல் இந்த பரமாத்மாவோட லக்ஷணம் வந்து அஷ்ட விசிஷ்ட குண விசிஷ்ட லக்ஷணம் சொல்லியிருக்கு. 8 குணங்கள் சொல்லியிருக்கிறது. அந்த குணங்கள்லாம் வந்து சொல்லியிருக்க 8 ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லியிருக்கிறது. அதில் வந்து நமக்கு 6 ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நெகேஷன் பண்ணுறது, ஆன்னு போட்டிருக்கிறது. ஓகே, அதுக்கப்புறம் வந்து 2 இருக்கிறது வந்து பரமாத்மா அவர் வந்து மரணமற்றவர் வியாதியற்றவரெல்லாம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் வந்து நிர்குண பிரம்மத்தினுடைய விசேஷம். முதல் 6. ரெண்டாவது 2 இருக்கு இல்லையா, சத்தியகாமகா சத்திய இதுக்கு அது வந்து சத்திய சங்கல்பம். அது 2 வந்து சகுண பிரம்மத்தை சொல்லிடுறது. அதனால தான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுது. அப்போ நிர்குண பிரம்மத்தையும் சொல்கிறது, சகுண பிரம்மத்தையும் சொல்கிறது. சகுண பிரம்மம்னா என்ன சாமி? இவ்வளோ நேரம் கேட்டுட்டு அந்த சகுண பிரம்மனா என்னது? இப்போ தான் நான் வந்து பிரம்மோத்சவத்துலேருந்து நான் பிரம்மசூத்திரத்துக்கு வந்தேன். இப்போ வந்தேன்ல கொஞ்சம் 10 நிமிஷம். அவள் மஞ்சள் காப்பெல்லாம் சாத்தி நல்லா ஆனந்தமாக அப்படியே அந்த துளசி மாலையெல்லாம் போட்டு அப்படியா அவள் போடுற ஸ்டைல்லாம் இருக்குல்ல,
எஸ்பெஷலி வைணவ ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்ட். ஓகே, அப்படி பார்த்து அந்த கடைசியில் தீபார்த்தனை பண்ணி அது படபடப்பாக இல்லாமல் நீங்கள் காத்திருப்பீங்கன்றது தெரிஞ்சுட்டு உங்களுக்கு சேர்த்து வேண்டிக்கிட்டு புரியுதா? எதுவுமே வேண்டிக்கல, எதுவும் தோணவே இல்லை, அப்படியே நிச்சலமாக இருந்தேன். உப்பர ராமகா ககோலா அந்த மாதிரி இருந்தேன். சரி, அவர் முடிச்சுட்டு வந்து அவனை நம்ம வந்து அவசரப்படுத்துவாங்க. கிளாஸ் போனோன்னு இப்படி மெதுவாக பண்ணுறேன் நான். அப்போ என்ன ஆகும்? டென்ஷன் ஆகும். டென்ஷன் ஆகக்கூடாது. அவங்கள இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவன் பக்கத்து பெருமாள் கோயில் போகிற வரவெல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். அவன் என்ன சிக்ஷக்கா அது? அதனால் அது பிரம்மோத்சவம் பண்ணிவிட்டு பிரம்மசூத்திரத்துக்கு வந்தால் ஒரு சிக்னிஃபிகண்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணி பிரம்மோத்சவம் சுவாமிஜி வேறு சொல்லிட்டாரா, சாட்சாத்ஜி பிரம்மோத்சவம் நடக்கிறது, பிரம்மசூத்திரம் நடக்கிறது. அவர் வந்து பிரம்மோஸில் இருக்கார். யார்? மோதிஜி. 3 பேர் 3 இதில் இருக்கும். புரியுதா? எல்லாமே பிரம்மந்தான். ஓகே, இது வந்து இந்த பிரம்மோத்சவம் ரொம்ப பெரிய விசேஷமாக பெருமாள் கோயிலெலாம் கொண்டாடிட்டு இருப்பாங்க இந்த காலகட்டத்தில் எல்லா இடத்துலையும். அங்கேயே நான் வரும்போது ஏகப்பட்ட இதெல்லாம் தடுத்து, ரோடெல்லாம் தடுத்து எங்களை சுற்றி விட்டான் மாம்பழத்தில். அங்கே பிரம்மோத்சவம் நடக்கிறது. புரியுதா? இப்போ நம்ம பண்ணுறது தான் ரியல் பிரம்ம உற்சவம், இந்த பிரம்மசூத்திர உற்சவம். புரியுறது இல்லை? அதை வந்து நம்ம அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம். ஓகே, இப்போ வந்து இந்த மந்திரத்தில் 8, 7, 1 நிர்குண பிரம்மம் சகுண பிரம்மம் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து சொல்லியிருக்கு. 8, 12, 3 என்ன சொல்கிறாருன்னா, ஜீவாத்மா பரமாத்மா அவிபாகம், பிரிக்கவே முடியாதுன்றார். இங்கே என்ன சந்தேகம்? நிர்குண பரமாத்மாவா சகுண பரமாத்மாவா எதோட ஐக்கியமாகிறான் இந்த ஜீவன் இல்லையா? இப்போ ஜீவன் முக்தன் சரீரம் மரணம் அனந்தரம் விதேக முக்தி ஆகும்போது இந்த நிர்குண பிரம்மத்தில் ஐக்கியமாகறானா இல்லை ஈஸ்வரன்கிட்ட ஐக்கியமாகறானா? இப்போ ஈஸ்வரன்ன்றது மாயா சகித பிரம்மன். புரியுதா? அங்கே மகோத்சவம் பிரம்மோத்சவம் பண்ணுற ஈஸ்வரா இருக்கு இல்லையா, மாயா சகித பிரம்மன். இப்போ நம்ம இங்கே என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம்? மாயா ரகித பிரம்மன். அவ்வளோதான். ஓகே, இப்போது சத்திய சங்கல்பக சத்திய காமஹா, இந்த ஐக்கியம் அது வராது, ஐக்கியம் வராது. இதனுடைய ஃப்ரீ ஃப்ரம் ஆல் த அட்ரிபியூட்ஸ். அதனால் இது இதுவாக குணங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நிர்குண பிரம்மன் ஜீவன் முக்தன் அப்படி சொல்ல முடியாது. புரியுது? அதனால் அது புத்திக்கு ஒத்து வராது. ஓகே, அப்போ ஜீவன் விதேக முக்த காலத்தில் ஈஸ்வரனா நிர்குண பிரம்மனா ஐக்கியம். இதுதான் டவுட்டு. சகுண பிரம்மனா நிர்குண பிரம்மனா இப்படி டவுட் வந்துட்டு இல்லையா? டவுட் வந்துட்டுன்னா சீக்கிங் ஹெல்ப் அதை சொல்லிக் கொடுக்குறாரு வியாசாச்சாரி. ஆச்சாரியெல்லாம் பெரியவங்களாம் எப்படி இருக்காங்கன்னா, நமக்காகவே அவங்க வந்து ஒரு வேஷம் போட்டு செஞ்சு காட்டுவாங்க. அப்படியே நான் ஃபஸ்ட்டு நாள் நான் ஒரு ஐடி கார்டு போட்டுட்டு வந்தோம், பார்த்தீங்களா நீங்கள், எனக்கு ஒரு ஐடி கார்டு கூட அப்படின்னு. எனக்கு ஏதாவது குழந்த மாதிரி யாராவது கேட்டுருவாங்க, நீங்கள் மாத்திரம் போட்டுக்கலையா, எங்களெல்லாம் போட்டு சொன்னீங்களே கேட்பான். இது வேணா காப்பா. அதனால் போட்டுட்டு வந்துட்டேன். முதல் கிளாஸே தொந்தரவாக வேண்டாம். அதனால் அதெல்லாம் பண்ணி தான் பார்க்கணும். 4, 4, 5 சூத்திரத்தில் ஜெய்மினிஜியோட கருத்தை கேட்குறார் பாதராயனர். அவருடைய கருத்தை இங்கே இதுதான் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் சாஸ்திரா. ஆப்போசிட் பார்ட்டி கூட நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ புரியுதா? அந்த கல்ச்சரில் வந்திருக்கிறவர் நம்ம வந்து ஊரில் இன்னொருத்த பேசுகிறத வந்து கேட்க மாட்டேன், கொலை பண்ணிடுறானே. இது என்ன அது கல்ச்சர்? இந்த நாட்டில் ஒத்து வராத கலாச்சாரம். 4, 4, 6 ரிஷி அவுடுலோமி கருத்தை சொல்கிறார். அப்போ ஜெய்மினி மகரிஷி கருத்து வருது, அவுடுலோமி கருத்து வருது. 7வது சூத்திரத்தில் என்ன பண்ணுவார்? இவர் வந்து சம்மரி பண்ணிடுவார், கன்க்ளூட் பண்ணிடுவார். அவ்வளோதான். இதுதான் இப்போ நம்ம படிக்கக்கூடிய இந்த 2 வகுப்பில். அப்போ ஜெய்மினி சொல்லக்கூடிய கருத்து, ஞானி ஈஸ்வரனுடன் ஐக்கியமாகிறான், ஈஸ்வர பிராப்திகி. அவுடுலோமின்னு சொல்கிறாரு, நோனோ
அவன் வந்து ஜீவன் முக்தன், நிர்குண பிரம்மன் தான் அவனுக்கு அவன் வந்து ஐக்கியமாகிறான். மகா வாக்கியம் அப்படி தான் சொல்கிறது. ஓகே, மகா வாக்கியம் அழகாக சொல்கிறது தது தொமசி. அது ஏன் நீ ஏற்றுக்க மாட்டேற நீ? ஓகே, ஒருத்த வந்து வேறு மாதிரி சொல்லிட்டான். தத்துவமசின்றத அதத்துவமசி அப்படின்ட்டான். எவ்வளோ பாருங்க, மகா வாக்கியத்தை திருத்தத்து பேசுறது. அப்போ வியாசர் என்ன சொல்கிறாரு? வியாசர் என்ன சொல்கிறாரு? இப்போ ஔடுலோமியத்தை ஆதரிப்பாரா, ஜெய்மினி ஆதரிப்பாரா? இவர் என்ன பண்ணுறாரு? ரெண்டு பேருமே சொல்கிறது கரெக்ட். பிரச்சனை வந்ததில்ல இல்லை, அதுதான் பிரம்மசூத்திரம். கடைசி கிளாஸில் கூட பிரச்சனையாக இருக்கும். எங்கேயுமே சுமூகமாக நம்ம ரெகுலராக பேசுகிறோம்ல, ஓகே ஓகே அப்படியே பண்ணிவிடு, இது வரலையா சரி இப்படியே பண்ணிவிடு, அப்படி நம்ம ஒரு சமாதானமாக போவோம்ல. அந்த காம்ப்ரமைஸ், ஐயம்பட்ட இது காம்ப்ரமைஸ். அவன் வந்து அடிச்சுட்டான், இவன் திருப்பி அடிக்க போன சமாதான கமிட்டி அப்படிலாம் அடிக்கக்கூடாது. ரெண்டு பேரும் ஒத்து போங்க, ஏன் சண்டை போடுறீங்க? டே நான் எங்கிட்ட சண்டை போட்டேன், அவன் சண்டை போட்டால் திருப்பி நான் அடிக்க வேண்டாமா அப்படின்னு. புரியுதா? இந்த ஐயம்பட்ட சமாச்சாரம் தான் மேலே பார்டர் வரைக்கும் போயிருக்கு. புரியுறதா? இவர் தீர்ப்பு வைப்பாங்க. இது வந்து ஒரு நாள் கூத்துல இருக்கலாம், இன்னி வரைக்கும் இருக்குது. நான் வந்திருக்க ஆள் வேறு ஆள். இந்த பதிலை வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணுறேன். எல்லாமே கரெக்டு தான். ஏன் ஜெய்மினி சொல்கிறதும் கரெக்டு தான், ஔடுலோமி சொல்கிறதும் கரெக்டு தான். அது எப்படி கரெக்டாக இருக்க முடியும்? ராத்திரியும் பகலும் ஒரே நேரத்தில் இருக்க முடியுமா? ராத்திரியும் பகலும் நம்ம நாட்டில் வேணால் பாடப்புஸ்தகத்தில் இருக்கலாம், ராத்திரியில் பகல் பிறகுது அப்படின்னு சொல்லலாம். நாம் மக்கு மாதிரி படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். என்னைக்கா டீச்சர்கிட்ட கேட்டிருக்கேன்னு எம்பிஏ வேறு இதில் எம்பிஏ மக்கு எம்பிஏ நேற்றுக்கு சங்கீதா அழகாக சொன்னேன். நான் தான் குவாலிஃபைட் ஆச்சே, நான் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கேனே அப்படின்னு கரெக்டாக சொன்னான். எல்லாருமே பண்டிட்டு வா ஒவ்வொருத்தரும் பெரிய பெரிய இது படிச்சுட்டு வந்துடுவான். இப்போ புரியுறதில்ல? நானும் அந்த மாதிரி பிள்ளைங்கள தான் தேர்ந்தெடுத்தேன், படித்த பிள்ளைங்களா. அப்போ தான் இந்த விஷயம்லாம் புரியும். இப்போ ஏற்கனவே அவன் வந்து எக்ஸாமினேஷன்லாம் எழுதி அப்படிலாம் பண்ணி அது ஒரு டிகிரிலாம் வாங்கி அதுக்கு மேலே டிகிரி வாங்கி அப்படி வந்திருக்கிற ஆளை தான் பிடிச்சி வச்சு உட்காந்து நீ மக்கு, நீ அஜ்ஞானி, நீ இக்னரண்ட் ஃபெலோ. ஆனால் ஏதோ ஒரு புது விஷயம் சொல்கிறார். புரியுதா? அடுத்த நாளும் வரான். புரியுதா? இருந்தாலும் ஆத்திரம் தாங்க முடியல. ஆனால் த்ரில்லிங்காக இருக்குது. எப்படி புரியுது இல்லை? டே டு டே லைஃபுக்கும் இங்கே சொல்கிற விஷயத்துக்கும் முரண்பாடாக இருக்கிறது, விரோதமாக இருக்கிறது. ஆனால் கூட ஏதோ ஒரு அட்ராக்டிவ் இழுக்கிறது. இதுதான் பியூட்டி. இந்த சுவாமி விவேகானந்தர் வந்து ராமகிருஷ்ணர் இப்படியே பேபேன் இருப்பார். அவர் நாட்டு நம்ம லௌகிக்க மாதிரி ஒரு பெரிய பர்சனாலிட்டிலாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஜிகிலாம் இருக்க மாட்டார். நானாவது கொஞ்சம் மாலைகளெல்லாம் போட்டு ஒரு மாதிரி இது நம்ம ஐஸ்வர்யம் அது தானாக எங்கேயோ வந்து சேரும். அப்படி அந்த நேரத்தில் அது வரும். புரியுதா? அதெல்லாம் முகூர்த்தம் வச்சுக்கலாம். அது ஐஸ்வர்ய விஷயம். அது வரட்டும், அது போட்டோம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஸோ ராமகிருஷ்ணருக்கும் விவேகானந்தர் அன்றைக்கே ரேஷ்னல் திங்கிங் உள்ளவர். கடவுளை பார்த்துருக்கார். இந்த வயசானவங்கெல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ரொம்ப நேரம் பேசுவாங்க. அதனால் யங்ஸ்டர்ஸ்லாம் அந்த வயசானவங்கெல்லாம் அப்படி திரும்பி போயிடுவாங்க. ஏன்னா யாருமே பேச மாட்டாங்க. எவனை கிடச்சான் அவனை தான் பலி போட்டுற பண்ணிட்டான். அதனால் விவேகானந்தர் ரொம்ப உஷாரா. விவேகானந்தருக்கு அப்போ நரேந்திர தத்தா கேட்குறேன், இவர் பெருசு எக்ஸ்ட்ராலாம் பேசக்கூடாது, கேட்குற கேள்விக்கு ஒன் வேர்டு ஆன்சர் இருக்கு இல்லை, பார்த்தேன் பார்க்கல, கடவுளை பார்த்துருக்கேனே, உன்னை எப்படி பார்த்தேன்னா அதே போல் பார்க்குறேன். இது வரைக்கும் அவனுன்னு அப்படி சொல்ல.
எனக்கு காட்ட முடியுமா? காட்டலாமே. நீ தர்ஷன் பண்ணலாம். இப்போ இப்போ என்கிட்ட வந்து எவனா கேட்டேன், இப்பவே பண்ணிட்டு அப்படின்னு சொல்லுவேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, ஒரு கொஞ்சம் வருஷம் கழிச்சு தான் புரிஞ்சுது, இவர்கிட்ட போய் சொல்லக்கூடாதுரா, சொன்னால் அப்போவே செய்ய சொல்லிடுவார் அப்படின்னு. அது புரியறதுக்கோ கொஞ்சம் வருஷம் ஆகும். அவர் ராமகிருஷ்ணன் வாயன் அடுத்து கங்கை கரையில் தான் இருக்கார். இந்த பவதாரணி நீங்கள் போயெல்லாம் பார்த்தீங்களான்னு தெரியும், பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் அந்த கங்கா. இப்போ இங்கே ஓடுற கங்கா அங்கெல்லாம் போகிறது, அங்கே தான் போய் கலக்கிறது பெங்காலில். அதனால தான் இது சிம்பாலிக்காக வந்து மௌசுமியை வந்து கூப்பிட்டுருக்கணும். அங்கே இங்கே கங்கா வருது இல்லையா கோமுக்கில், அங்கே அவங்க ஊரில் தான் கங்கையை பிறக்காது. அதனால் கங்கா வந்து சங்கமம் ஆகிறது, அதுக்குனால கங்கா சாகர். புரியுதா? அவங்கள எல்லா கேம்புக்கும் வந்து இது பண்ணுறது ஒரு கனெக்ஷன், தமிழ்நாடு பெங்கால் கனெக்ஷன். அது புரியுறதா? இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விசேஷம். என்ன பண்ணிட்டாரு ராமகிருஷ்ணர், விவேகானந்த பைல்வான் சுவாமி, இவர் ஃபூன் ஊதினா கீழே விழுந்துருவார். தண்ணிக்குள்ளற குழி அப்படின்னா குளிக்கும்போது ஒரு அமுத்திட்டார். மூச்சு திணறுது. எவ்வளோ பைல்வானா இருந்தாலும் எவ்வளோ நேரம் இருக்க முடியும்? இந்த களம் வந்து நம்ம எக்கு தப்பா கேள்வி கேட்டுட்டு சொல்லி சாகடிக்க பார்க்கறது. தண்ணிக்குள்ள நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். நீங்கள் வேணால் யாரையா ஒருத்தரை அமுத்தி பாருங்க. அப்புறம் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கும்போது என்ன நினச்சேன், என்ன நினைப்போம், இந்த ஆளுக்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டோம் திருப்பி வெளியில் வரணும் அப்படின்னு. அந்த தாகம் இருக்கணும் உனக்கு, அந்த தீவிர முமுட்சுத்துவத்தை சொல்கிறார். புரியுறதா? அப்படி இருந்தால் எல்லாமே கிடைக்கும். சும்மா இவர் அப்படியே போகும்போது அது குப்பைமேனி கீரைன்னு இருக்குது, குப்பையிலே இருக்கிற கீரை ஒன்று இருக்குது. என்ன குப்பைமேனி? அப்படி ஒரு கீரை. என்னடா என்ன கில்லு கீரை நினச்சிருந்தியா? அப்படிலாம் சொல்கிறது இதுதான். அப்போ இதெல்லாம் இருக்கிறது. இப்போது இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னா, பதில் ரெண்டும் ஒன்று தான். ஏன் அஜ்ஞானி திருஷ்டியாக ஒன்று, ஞானி திருஷ்டியாக ஒன்று. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கிறது? ரெண்டு சத்தியம் இருக்கு இல்லையா, அந்த ரெண்டு சத்தியத்தினுடைய டிஃப்ரெண்ட்டில் ரெண்டுமே கரெக்டு தான். ஒன்று வந்து விவகாரிக திருஷ்டியாக ஈஸ்வர ஐக்கியம், இன்னொன்று பாரமார்த்திக திருஷ்டியாக பிரம்ம ஐக்கியம். இவ்வளோ தான் இதில் இருக்கிறது. இதில் என்ன பெரிய விசேஷம் அப்படிலாம். அப்போது இவர் வந்து இன்னொரு கேள்வி வருது. இந்த ஜெய்மினி வந்து பூர்வ மீமாம்சர், எப்படிலாம் சிந்திக்கிறாங்க பாருங்கள். நிரீஸ்வரவாதி, கடவுள் மறுப்பு கொள்கையை உடையவாங்க. அப்போ இவர் எப்படி வந்து ஞானி வந்து ஈஸ்வர ஐக்கியம்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்வரனை ஒத்துக்க முடியும்? எப்படி கேட்குற கேள்வி, முதல்ல கேள்வி புரிஞ்சா தான் பதில் ஆன்சராக சந்தோஷப்பட முடியும். இவர் பூர்வ மீமாம்சர், நிரீஸ்வரவாதி. இவர் வந்து ஞானி ஈஸ்வரனை அடைய முடியுன்றதை இவர் எப்படி எந்த அத்தாரிட்டியில் சொல்ல முடியும்? புரியுதா? இப்போ வந்து ஆத்மஞான சாஸ்திர வித்யாபீடத்தில் எல்லாரும் வந்து சாமி கும்பிட்றதை விட்டுட்டாங்க. புரியுதா? நேற்றுக்கு அவர் ரொம்ப ஆனஸ்டியாக ஒத்துண்டார். ஓகே, முதல்ல நாங்கள் வந்து சாமி கும்பிடலாம் கும்பிட்றதில்ல, கம்ப்ளீட்டாக முன்னாடி கும்பிட்டுருந்தோம். அப்புறம் இன்னொரு இடத்துக்கு போய் எல்லாத்தையுமே விட்டுட்டோம். ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டில் வந்து அப்படியே அந்த பெந்தகோஸ்து ட்ரெஸ்ஸில் வருவோம். எனக்கும் நமஸ்காரம் பண்ணுவாங்க. இது என்ன நமஸ்கார பிரேமா? ஆத்ம நமஸ்காரம். கரெக்டாக சொல்கிறான். புரியுதா? எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த நமஸ்காரம்? எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த ஆத்மா நமஸ்காரம்? என்ன கலை சொல்லு? எந்த ஆத்மாவுக்கு எந்த ஆத்மா நமஸ்காரம்? ஜீவாத்மா பரமாத்மாவுக்கு நமஸ்காரம்.
பெரிய விஷயம். அவங்க அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கிறதுலேயே அவங்களுக்கு தான் நிறைய புண்ணியம். ப்ரேயர் தான். ஏன்னா நான் தப்பான வழிக்கு போகக்கூடாதுன்னு ஆரம்பத்துலேருந்தே உஷாராக இருந்தேன். ஏன்னா என்னை சுற்றி நானும் இமாலய காட்டில் வேறு தெரிஞ்சேன்னா அது யோகாவுக்கு போகலாம், அப்புறம் சித்திக்கு போகலாம், ஒரு 100 ஐட்டம் இருக்குது. இதெல்லாம் உங்களுக்கெல்லாம் இப்போ உங்களுக்கு நிறைய புண்ணியம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். டைரெக்டாக இங்கே வந்துட்டீங்க. நமக்கு புண்ணியம் குறைவாக இருக்கிறதுனால எல்லா ரவுண்டும் அடிச்சுட்டு வந்திருக்கேன். யார் யார் என்னன்னு எல்லா சித்திக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கேன். அதனால தான் நீங்கள் சொன்ன சித்தியா அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது. இது அறிவுபூர்வமாக இப்போ பேசிட்டு இருக்கேன். அப்போ இந்த ஜெய்மினி நிரீஸ்வரவாதி ஞானி ஈஸ்வரனோட ஐக்கியமாக சொல்கிறதுக்கு அவருக்கு என்ன ரைட்டு? ஒரே ரைட்டு தான். யாருடைய சிஷ்யன் ஜெய்மினி? யாருடைய சிஷ்யன்? வேதவியாசருடைய சிஷ்யன். எப்படி தப்ப முடியும்? அதனால உள்ளத்தில் அவருக்கு இருந்தாலும் அவருடைய கருத்து வேறையாக இருக்கிறது. therefore கர்மகாண்டியாக இருந்தாலும் ஈஸ்வரனை பற்றி ஐடியா சொல்ல முடியும். நான் வேற ஒரு கருத்தாக இருந்தால் கூட அதுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்ல முடியும். புரியுதா? இதெல்லாம் இதெல்லாம் பிரமாணம். இதெல்லாம் ஓகே. இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விஷயம். அதாவது நம்ம பெரியவங்க ரொம்ப ஆனஸ்டியாக இருந்திருக்காங்க. ஓகே. அதனால் இங்கே என்ன சொல்கிறாரு ஜெய்மினி, அவருடைய கருத்தை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார். இதுக்கு பேர் பிராம தர்மா. பிராம என்பது சகுண பிரம்ம சம்பந்தம், ஈஸ்வர சம்பந்தம். பிராமம் என்றது ஈஸ்வர சம்பந்தம். அப்போ பிராமணோ தர்மஹா இஸ் ஈக்குவல் டு ஈஸ்வர தர்மனு ஐக்கியம் ஐஸ்வர்ய குணஹா. இந்த சகுண உபாசகன் எவ்வளோ பெரிய ஐஸ்வர்யம்? சத்திய காமத்துவம், சத்திய சங்கல்பத்துவம். ஓகே. அப்போ இந்த என்ன கேள்வி கேட்குதுன்னா, இந்த ஈஸ்வரன் எப்படிப்பட்டவர்? சர்வஜம் சர்வவியாபி. இப்படிதான். அப்படிப்பட்டது ஹேத்து ரீசன். நம்பர் 1 ரீசன் என்ன சொல்றாரு? உபன்யாசாதிப்யகனா லேட்டஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு அப்படின்னு அர்த்தம். என்ன லேட்டஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு இல்லையா? ஸ்ருதி வாக்கியத்தில் இருக்கிற லேட்டஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை பார். லேட்டஸ்ட்டு சொன்னதான் அதுக்கப்புறம் பூர்வத்தை அப்படின்னு சொல்கிறார் இந்த இதில் சூத்திரத்தில். அதை தான் இப்போ சொல்கிறது. 8:7:1 அறிவு வாக்கியம் பண்ணினது ஞானி சத்தியகாமஹா ஈஸ்வரஹா. அதுக்கப்புறம் கடைசியில் முடிக்கிறது எப்படி? இது உபக்கிரம. உபசம்காரம் என்ன? 8:12:3 ஞானி குளோரிய கடைசியில் சொல்கிறார். யக சக கிரீட்டான் ரமமானம். ஞானி போகத்தை அனுபவிக்கிறான். மாலை மாலையாக கழுத்தில் போட்டுக்கொள்கிறான். அவன் அனுபவிக்கிறான். புரியுதா? இப்படி சாந்தோக்கியம் 7வது அத்தியாயம் பிரம்ம வித்யா அண்ட் பலம் பற்றி சொல்கிறது. அங்கேயே சேம் பலம் சொல்கிறது. இதில் 7வது அத்தியாயத்தில். இது நம்ம இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கிறது 8வது அத்தியாயம் சாந்தோக்கியத்தில். அப்போது பிருகதாரணத்தில் 7வது அத்தியாயம் என்ன சொல்லும்? இந்த பிருகதாரணத்தில் 7வது அத்தியாயத்தில் என்ன எப்படி போகிறோம் வாக்கியம்? எல்லாரும் ஒரே மனுஷன் என்ன செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சோன்னு முடிக்கலாம், செகண்ட் எம்ஏ முடிச்சோன்னு அப்படியே பண்ணியிருந்தா என்ன அர்த்தம்? பிருகதாரண்யத்தில் 7வது அத்தியாயத்தில் என்ன சொல்ற? அந்த புக்கு போய் பாருங்க, 7வது அத்தியாயம் இருக்கான்னு. முதலுக்கே மோசம். அதில் எத்தனை அத்தியாயம்? 6 அத்தியாயம் தான் இருக்கிறது. 7வது அத்தியாயம் கேட்டால் எப்படி திருத்திருன்னு முடியும்? தெரியலன்னு திருத்திருன்னு முடிக்கலாம். ஏற்கனவே படிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்கோம், அதே கும்பலில் போய் சேர்ந்தா புரியுறதில்ல. அப்போ ஏதோ ஒன்று மிஸ்ஸிங். தொடர்ந்து படிக்கணும்,
கன்விக்ஷன் அப்போ தான் கன்விக்ஷன் ஆகும். புத்தியில் கன்விக்ஷன் ஆகிறது தான் இவ்வளோ தூரத்துக்கு படிச்சுட்ருக்கோம். ஞானி எந்த லோகத்திற்கும் விரும்பியபடி போகலாம், விரும்பியபடி வாழலாம். அவன் ஜாலியாக என்ன நினைக்கிறானோ அதை பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பான். பலம் பிரயோஜனம். அப்புறம் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு இந்த பலம் கிடைக்குமா? இது சகுண முக்தனுக்கு இவ்வளோ பலன் கிடைக்கிறது. அவன் பிரம்மலோகத்தை போய் பிராப்தி அடைஞ்ச உடனே பிறகு அங்கே பல ரூபத்தில் பல போகத்தை அனுபவிக்கிறான். நினச்சபடி கேட்குறான்லாம் நம்ம ஏற்கனவே படிச்சுட்டு வந்திருக்கோம். ஓகே, சரி. இவன் விரும்பிய லோகத்தெல்லாம் போக முடியுமா? நிர்குண பிரம்மன், இந்த ஞானி ஜீவன் முக்தன் சர்வகதா. இப்போ இருக்கிறது சத்தியலோகம், பிரம்மலோகம், இன்னெல்லாம் லோகம் சொல்றியா, அது இங்கே இருக்கு. இது டிராவலர் ஜீவா கிடையாது. இங்க அத்தரை இக பிரம்ம சமுஷ்ணுதே சர்வகதா. ஓகே, இப்போ ஆகாசத்தை போய் நம்ம எந்த ஊரில் போய் பார்ப்போம்? ஆகாசத்தை தான் இருக்கோம். ஆகாசத்தை பார்க்கறதுக்கு முடியாது. ஆகாசத்திலே இருந்துட்டு பூமிக்கு நமஸ்காரம் பண்ணுறதுக்கு பாத யாத்திரை போனான்னா. அதனால் ஜெய்மினி இங்கே பாரு, எங்கள் விஷயமே வேறு, உன் விஷயத்தையும் எங்கள் விஷயத்தையும் கலப்படம் பண்ணாத. புரியுதா? நாங்கள் இங்கேயே அப்படியே முடிச்சுடுவோம். ஒன்று மாதிரிலாம் அடைய மாட்டோம். புரியுதா? அப்போ ஜெய்மினி ஞானி ஈஸ்வர ஐக்கியம் விதேக முக்தி அப்போ அடைகிறான். இவன் விதேக முக்தி எப்போ அடைகிறான்? இந்த ஜீவன் முக்தன் இருக்கான்ல, அவருடைய விதேக முக்தி எப்பா? ஞானம் ஆனவனு இம்யூனிட்டா. ஞானம் ஆகிறது எல்லா சரீரத்தையும் விடுறது தான் ஞானமே. அப்படின்னா நம்மலாம் எப்படி ஆவிகள் எழுப்பும் கூட்டமா? நம்மலாம் அபிமானத்தை விட்டவர்கள், சரீர அபிமானத்தை விட்டவர்கள். புரியுதா? அதனால் 4-4-5 சூத்திரத்தில் அதை முடிச்சுடுவோம் இந்த கிளாஸில். பிராமணே ஜெய்மினிகி உபன்யாசாதிப்யா. பிராம அப்படின்னா ஈஸ்வர தர்மா, சகுண பிரம்ம குணங்கள். அயம் பிராமணா சத்தியகாம சத்திய சங்கல்பகா. ஓகே, இதுக்கு ஏற்கனவே பார்த்தது தான். சகுணமுக்தன் எவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணுறான் அப்படின்றத அப்படி அதை பார்த்தா. எவ்வளோ தூரத்துக்குன்னா ஈஸ்வரனுக்கு சமமாக அவன் போக முடியும். ஈஸ்வரனாக முடியாது. ஏன்? சர்வஜா சர்வத்திர சர்வவியாபி, அதெல்லாம் முடியாது. புரியுதா? ஜெய்மினி இந்த பூர்வ மீமாம்ச கருத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார் வியாச பகவான். தன்னுடைய சிஷ்யனுடைய கருத்தையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறார். புரியுதா? இங்கே தான் முக்கியம். புரியுதா? உன் வீட்டு பையன் மாத்திரம் தப்பு பண்ணால் அப்படியே பண்ணிக்கிற, அப்படி தான் இருக்கும். எல்லாம் இதுவாக தான் இருக்கும். அப்படி அப்போ எல்லா குருவுமே அவங்க சிஷ்யை தப்பாக பண்ணால் கூட எங்கேயுமே விட்டு கொடுக்க மாட்டாங்க. சப்போஸ் நீ போய் தப்பாக சொல்லிட்டு சுவாமி பிரம்மவானத்தை எங்கள் குருன்னு அப்படி சொல்லிட்டீங்கன்னா, அங்கெல்லாம் தப்பாக சொல்கிற இடத்துல என் பேர் சொல்லாத. அப்படியே கேட்டாலும் நான் அதை சமாளிச்சிடுவேன்னு சொன்னேன். கவலைப்படாதீங்க. ஓகே, ஜெய்மினிக்கு உபன்யாசாதிப்யா. உபன்யாசம்னா உபக்கிரம வாக்கியம். உபக்கிரம வாக்கியம்னா என்ன? இந்த கான்டெஸ்டில் எங்கே ஆரம்பத்தில் சொன்ன உபதேசம் இருக்கு 8-7-1 அஷ்டகுண விசிஷ்ட பரமாத்மா சத்தியகாமா சத்திய சங்கல்பா. அது ஆதினா உபசம்ஹார வாக்கியம். உபசம்ஹார வாக்கியம் கன்க்ளூட் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, முதல் ஸ்டேட்மெண்ட்டு, அதுக்கப்புறம் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு. அதில் ஞானியோட குளோரி போகத்தை அனுபவிக்கிறான். ஆதிப்யா. ஆதிப்யன்றது பகுவச்சனம். புரியுதா? அப்போது தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பூம வித்யா படித்தோம். அதுலேயே என்ன சொல்கிறாரு? 7:25 மந்திரம். தஸ்ய சர்வேஷு லோகேஷு
காமாச்சார பவதி. இது பூம வித்யா. ஓகே, 7வது அத்தியாயம். ஈஸ்வர ஐக்கியம் இது அவன் சகல அனுபவத்தையும் அனுபவிக்கிறான். இந்த ஜெய்மினியோட கருத்து. அவன் இந்த ஈஸ்வரனை கும்பிடுறவன் சகுண பிரம்மமாக இருக்கிறவன். அவன் இருக்கிற வரைக்கும் சகுண முக்தனாக இருக்கிற வரைக்கும் சுகபோகத்தில் இருப்பான். அதுக்கப்புறம் அவன் ஈஸ்வரனோட ஒரு வாரமாக எங்கேயாவது உட்காந்துப்பான். புரியல? பிரம்மோத்சவம் பார்த்த மாதிரி அப்படியே இருப்பாங்க. புரியுது தான். அங்கே போய் இதெல்லாம் பேசக்கூடாது. அந்த நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்தோம் அதோடு. அப்புறம் கடைசியில் என்ன சொல்கிறாரு, அவுடுலோமி பற்றி என்ன சொல்கிறாரு, 4 4 6. இப்போ இது ஜெய்மினியோட கருத்து. ஈஸ்வரன் தான் அவன் ஈஸ்வரனை ஐக்கியமாகிறான். ஞானி எங்கு ஐக்கியமாகிறான்? ஞானத்துக்கு பிறகு ஈஸ்வரனோட ஐக்கியமாகிறான்னு அவர் கொட்டேஷனாக கொடுத்து எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டார். இப்போ அவுடுலோமி சொல்கிறாரு, ஓய் ஜெய்மினிஜி, நம்ம 2 பேரும் ஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் நீ சொல்கிறது தப்பு அப்படின்னு. பிரம்ம வேத பிரம்மைவ பவதி சுருதி வாக்கியம் இருக்கு. அவுடுலோமி சொல்கிறாரு, ஜீவன் முக்தன் பிரம்ம பிராப்தி, நாட் ஈஸ்வர பிராப்தி. புரியுதுல்ல? இப்போ நம்ம ரொம்ப பெரிய விஷயம் பேசிட்டுருக்கோம். இந்த ஞானத்து மூலியமா ஈஸ்வரனோட ஐக்கியமாக போகிறோமா இல்லை பிரம்மத்தோட ஐக்கியமாக போகிறோமா அப்படி இந்த கன்க்ளூஷன் நேற்றுலேருந்து கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா புரியும். இதில் வேறு நடுநடுவில் நிறைய ப்ரோக்ராம் வேறு பண்ணிடுறோம் டைவர்ட் பண்ணுற மாதிரி. இந்த சென்னையில் ரோடு நீங்கள் அப்படியே ரெகுலரெலாம் போக முடியாது. டெய்லி இந்த மேப்பு போட்டுக்கிட்டு போனோம். புரியுதா? டைவர்ஷன் பண்ணிவிடுவான். அப்படியே இஷ்டத்துக்கெல்லாம் போக முடியாது. புரியுதா? ஏன்னா பெஸ்ட்டு நிர்வாகம். அவுடுலோமி ஜெய்மினியை பார்த்து கேள்வி கேட்கறது, ஜெய்மினி தஸ்ய சர்வேஷு லோகேஷு காமாச்சார பவதி, சகுணமுக்தன் எல்லா விதமான சுக போகங்களையும் அனுபவித்தினால் நிர்குண பிரம்மன் வராது வை. புரியுதா? அவுடுலோமி கூறுற இதெல்லாம் ஃபிகரேட்டிவ்லி ஸ்டேட்மெண்ட்டு. புரியுதா? ஸோ நாட் லிட்ரலி அப்படியே எடுத்துக்கூடாது. சில பேர் அப்படியே எடுத்துப்பான். நம்ம என்ன சொல்கிறோம் சூச்சகமாக அதை அப்படியே இது தள்ளு அப்படின்னா என்னையும் சேர்த்து தள்ளிவிடுவோம். அந்த அவசரத்தில் இப்படி கண்ணில் தான் காட்ட முடியும். இதை போடுறோம் இல்லையா? இந்த பெட்டை சரி பண்ணுற இது சூச்சகமாக தான் சொல்ல முடியும், இன்டைரக்டாக தான் சொல்ல முடியும். இப்போ புரியுறதா? அப்போ நம்ம ஷார்ப்பாகணும். அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த சரஸ்வதி கோயிலுக்கு மானால கூட்டிகிட்டு போய் சரஸ்வதி கிட்ட நின்று நான் பிரார்த்தனை பண்ண போகிறேன். அனைத்து ஆனந்தமும் இன்க்ளூடு பிரம்மன். பிரம்மனுக்கு வேறாக எந்த ஆனந்தமும் இல்லை அப்படி சொல்றா. அந்த சர்வாத்மா சொல்ல முடியாது. வை ஹவ் டு டீச். அஜ்ஞானி விட ஞானி அனைத்தையும் லீலாவாக செய்வான். வை புரியுதா? அவன் என்னெல்லாம் பண்ணுறானோ அதை சத்தியமாக பண்ண மாட்டான், அதை அப்படியே பண்ணுவான். புரியுதா? அப்போ ஞானி சர்வாத்ம பாவகா, வெரி சிம்பிள். ஞானி பேசுவான், சிரிப்பான். இது பகவத்கீதையில் ஒரு இடத்துல ஒரு கிருஷ்ணன் சொல்கிறார். இன்னும் சொல்கிறார் இல்லை, நிமிஷன் கண்ணை மூடி கண்ணை திறப்பானா ஞானி. இதுக்கு மேலே ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்ல முடியாது. கச்சதி நடப்பான், பேசுவான், சிரிப்பான், கண்ணை மூடி கண்ணை திறப்பான். என்ன இந்திரியாசு இந்திரிய, அது இந்திரியங்கள் ஒரு வேலை. புரியுதா? நான் நீ ஒன்றும் செய்வதில்லை. இதெல்லாம் நடந்தால் கூட அவன் ஒன்றும் செய்கிறதில்ல. கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவான். புரியுதா? அதுவும் இது வெஸ்டர்ன் ஸ்டடீஸ் படித்து வந்த பாரதி என்றக்கால அவனுக்கு புரியவே கூடாது. அவனாவது கொஞ்சம் கேட்பான். புரியுதா? வேதஸ்ய சர்வைரகமேவ வேத்யா வேதாந்த கிருத் வேத சாகம்.
ஞானி வந்து எல்லாத்தையுமே அனுமதிக்கிறான். அவன் வந்து லிட்ரலியாக இதை எடுத்துக்கப்படாது. இந்த வேதாந்தத்தில் டவுட் வந்துடும் லிட்ரலியாக எடுத்துக்கிட்டேன்னா. அதுதான் டவுட் வரும் ஆரம்பத்தில். இந்த குருவை பார்க்கும்போதே டவுட் கூட வரும். ஔடுலோமி சொல்கிறது ஈஸ்வரை பற்றி ஸ்ருதி வாக்கியம் வந்து சொல்கிறது இல்லையா, அதுக்கு பேர் அர்த்தவாதம். ஔடுலோமி என்ன சொல்கிறேன்னா, ஈஸ்வரனை பற்றி எங்கெல்லாம் வருதோ ஸ்துதி பண்ணுறதோ அதுக்கு பேர் அர்த்தவாதம். அர்த்தவாதம்னா அர்த்தம் இல்லாத வாதம் அப்படின்னு அர்த்தம். அதுக்கெல்லாம் பெரிய இதெல்லாம் கொடுக்காது, பொருள் கொடுக்காது. அந்த நேரத்தில் சாமி கும்பிட்டுட்டு போயிட்டே இரு. புரியுதா? ரொம்ப இப்போ வந்து நம்ம இது நரநாராயண் பத்ரி நாராயணன் உள்ளே போகிறோம். புரியுதா? சில பேர் உள்ளே அங்கே போவோம், சில பேர் இங்கே இருப்போம், சில பேர் வெளியில் போவோம். எனக்கு மாத்திரம் பகவான் நல்ல தரிசனம் கொடுக்கல, என்ன பாவம் பண்ணினோம் எந்த ஜென்மத்தில் இவ்வளோ கிளாஸ் கேட்டுட்டு அங்கே போய் பத்ரி நாராயணனுக்கு வந்து புலம்பி எனக்கு தரிசனமே கிடைக்கலச்சு, ஒரே எட்டி பார்த்தோன்னா தலையாக தெரிஞ்சது. அதெல்லாம் பிரம்மனே இல்லையா? அதெல்லாம் ஈஸ்வரன் இல்லையா? நாராயணன் இல்லையா? நாராயணன் தான் சொல்லிருக்கிறேன். நரர்கள் தான் நாராயணன். பார்த்தல, நீ தான் நிறைய பேர் பார்த்துருக்க. அவன் வந்து ஒரே ஒரு நாராயணன் மட்டும் தான் பார்த்துருக்கான். இருந்தாலும் சிஎம் கிட்ட பர்மிஷன் வாங்கியிருப்பான் ஃபார் இன்ஃபர்மேஷனு. ஓகே, காட்டுவான். அப்படி சப்போஸு நமக்கு முடியலைன்னா நீ வந்து துக்கப்படக்கூடாது. துக்கப்படக்கூடாதுன்னு என்ன அர்த்தம்? நீ தான் உண்மையான நரநாராயணன் பார்க்குறீங்க. புரியுதா? ஈஸ்வர இது அதில் ஸ்துதி வாக்கியம் அப்படின்ட்டார். யார்? ஔடுலோமி. சில இடத்துல நம்ம பேசக்கூடாது, இன்னொருத்தனை பேச விடணும். புரியுதா? ஔடுலோமியை சொல்கிறார். ஏன்னா இவர் வேதத்துக்கு சொந்தக்காரர், ரெண்டு பக்கமும் வேண்டிய ஆள். புரியுதா? அதனால் ஔடுலோமியை சொல்கிறார். ஓகே, அப்போ ஜெய்மினி சொல்கிறது எல்லாமே ஈஸ்வர வாக்கியம், ரியாலிட்டி. ஆனால் ஔடுலோமி கூறுவது டோட்டல் நான் எக்ஸிஸ்டன்ஸ், அசத்தியம். அவர் வந்து ரியாலிட்டியாக பேசுகிறாரு எல்லாத்தையும். இவர் என்ன சொல்கிறாரு? அபவாதமாக பண்ணிடுறார். ஔடுலோமி சிதிதன் மாத்திரேன ததாத்மகத்வாத் இது ஔடுலோமிகி. சிதிதன் மாத்திரேன சைத்தன்ய மாத்திர ரூபேன. காரணம் சஜாத்திய விஜாத்திய சொகத பேத ரகித இந்த சைத்தன்ய ஸ்வரூபம் மாத்திரம்தான் இருக்குது. அதுக்கு பிரஜ்ஞ நேத்ரா, பிரஜ்ஞ லோகா, பிரஜ்ஞ பிரதிஷ்டா, பிரஜான பிரம்ம. ஓகே, அப்படி ஏற்கனவே வந்து ஐத்திரியத்தை அப்படியே மறந்துடக்கூடாது. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் உபநிஷத். நான் கஷ்டப்பட்டு எடுத்த உபநிஷத்தில் அது ஒன்று. ரொம்ப சுலபமாக எடுத்த உபநிஷத்து மாண்டூக்கியம். நமக்கு ஒன்றுமே இது கிடையாது. இதுக்கு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இந்த கிளாஸ் எடுக்கணும் ஐத்திரையில். ஓகே, நடுவில். ஏன்னா அது வந்து நடுவில் அந்த கிரியாலாம் வரும், பிரக்கிரியாலாம் வரும். தன்மாத்திரம், தன்மாத்திரன்றது ஸ்வரூபம். ஸ்வரூபம் என்ற சொல்லும் மாத்திரம் உனக்கு வாழ்க்கையில் புரிஞ்சுத்துன்னா சகல துன்பங்களும் போய்விடும். எப்படி போகும்? எப்படி போகும் என் துன்பம்? என் துன்பம் எப்படி போகும்? ஸ்வரூபம் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா துன்பம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுப்பேன், அதுதான் துன்பம் போகும். ராங் நோஷன் வச்சுருக்கேன், எனக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கா, அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு. புரியுறதா? அதெல்லாம் போயிடும். ஓகே, அப்போ வேதாந்த நீ வந்த வேதாந்த சோழி முடிச்சுத்துறா அப்படி சொல்லுவாங்க சவுத்தில். சோழி முடிச்சுட்டான் அப்படின்வான். புரியுதா? சோழி கோழி சோழி இங்கே கதை முடிச்சுட்டான்டா அப்படின்வான். புரியுதா? கதம் ஃபினிட். சிதி சைத்தன்யம். அப்போ சிதி தன் மாத்திரேன இருப்பது சைத்தன்ய ரூபம் மாத்திரேன. ஓகே, இது ஒரு முக்கியமான ஸ்டேட்மெண்ட்டு. அது மட்டும் இல்லை, திஸ் இஸ் ஒன்லி ஸ்டேட்மெண்ட். மற்ற ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டே கிடையாது. தன் மாத்திரேன ஔடுலோமி சொல்கிறது இது இருக்கிறது சைத்தன்ய மாத்திரம்தான் இருக்கிறது. ரெண்டாவது விஷயம் ஒன்றுமே கிடையாது. டெக்னிக்கலாக அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னா, இந்த வெளியில் இருக்கிற வஸ்துவெல்லாம் இருக்க அது மித்யா. இதுக்கு பேர் மித்யா பானை. வாச்சாரம்பணம் விகாரோ நாமதேயம். நேம் அண்ட் ஃபார்ம், ஒன்லி நேம் அண்ட் ஃபார்ம்.
அப்போ எது சத்தியம்? மிருத்திகாயவ சத்தியம். இதில் இருக்க களிமண் தான் சத்தியம் மொழிய இதில். ஸோ இதில் களிமண்ணும் இருக்கும், பானையும் இருக்கு, ஒரே இடத்துல இருக்கு பாருங்க. ஆனால் நம்ம பானைன்னு சொல்லுவோம், களிமண் சொல்ல மாட்டோம். ஒரு 2 களிமண் நீங்கள் போகும்போது இப்போ சப்போஸ் யாராவது பானை வாங்கிக்கலன்னு வச்சுக்கோ, எனக்கு களிமண்ணே நீங்கள் கொடுக்கல, நீங்கள் களிமண் எனக்கு நீங்கள் பானையே கொடுக்கல, அப்படித்தான் சொல்லுவான். புரியுதா? அப்படிதான் விவகாரத்தில் இருக்கு. அதுக்கு தான் விவகார சத்தியம். பாரமார்த்திக சத்தியம் தான் அது இது. ஓகே. இதில் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல் என்னென்னா, இந்த சரீரம், சரீர சம்பத்து, நம்ம வீட்டில் இருக்கிற உறவுகள், அத்தை பாட்டி, மாமா மாமி, மச்சினிச்சி, அண்ணா அண்ணி, தம்பி தண்ணி, லாட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப். இதெல்லாம் என்னது? இதெல்லாம் என்னதுன்னா வானவில், ரெயின்போ. புரியுதா? அழகாக சொல்லுவோமே இல்லை, வானவில். ஓ போயிட்டு போகிறது சீக்கிரம் ஃபோட்டோ எடுத்துப்பான் வானவில். அது வேற ஒரு இதில் வேற போடுவான். ஓகே, பையில் போடுவான், ஃபேஸ்புக்கில் போடுவான். ஓகே, எல்லாத்துலேயும் போட்டு வானவில் ஸ்டேட்டஸில் போடுவான் வானவில். அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த வானவில் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுக்கோ, இப்படி நிற்பான், சிகரெட்டு செல்ஃபி. அதில் என்ன சொல்கிறான்னா, இவன் கருத்து டெலிவரி பண்ணுறதுன்னா, இந்த பாடி வந்து வானவில் போய்விடும். சகல அலங்காரம் பண்ணின இந்த வானவில் கையில் இருக்க கண்ணா, அந்த மோதிரத்தை கட்டிடுறா, டே அந்த மோதிரத்தை கட்டிடுறான்னு. ஆனால் அது கட்டவே வரலன்னா சரி விட்டுடுறான்னு. டெட் பாடியில் அவன் அண்ணா தம்பிக்கிட்ட வெட்டியாக வந்து வெட்டிட்டான், மோதிரம் வரல. இப்போதான் நீங்களா போங்க, நாங்கள் பார்த்துக்குறோம். அப்படி எப்படி மேனியாக பிறந்தோமோ அதே போல தான் கொண்டு போய் எரிப்பாங்க. புரியுதா? அதெல்லாம் ஒன்று. அப்போது இதெல்லாம் வந்து இந்த ரமணர் கேட்டார், செகண்ட் வேர்ல்டை பற்றி என்ன யாருக்குன்னு கேட்டார். இனியும் அது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் ஆகாமல் ஏவிக்கணும், இந்த பக்கம் விட்றான், அந்த பக்கம் விட்றான், சண்டை நடக்கிறது, பாம்பு பிளாஸ்ட் போடுறான், ஹீரோஷிமா நாகசாகி தானே, அதெல்லாம் பாம்பு போட்டு போய் உலகமே அதிருது. இவர் அதிராமல் உட்காந்துருக்காரு. சிஷ்ய அந்த டிவோட்டிஸ்லாம் கேட்குறீங்க, என்ன சுவாமி செகண்ட் வேர்ல்டு ஒரு பிரார்த்தனை பண்ணுங்களேன். யாருக்கு? எங்களுக்கு தான். நீ தூங்கும்போது செகண்ட் வேர்ல்டு வார் வந்து தான் கேட்டார். நீ நல்லா தூங்கிட்டிய, அப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வாரை பார்த்தியா? நீ கனவுல வேணால் பார்க்கலாம் முடிய, தூங்கிட்டா பார்க்க முடியாது. ஏன்? நீ பிரம்மத்தில் இருப்ப. நீ அப்பா ஒரு புரியுறதில்ல. அதெல்லாம் பெரிய விஷயம். அப்போ தான் நம்மளை துஷ்டர்கள் நினைப்பாங்க. புரியுதா? அப்போ இங்கே ஒன்றுமே கிடையாது. அப்போ சர்ஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்னு அது ஒரு வீர விளையாட்டு, அவ்வளோதான். வீர விளையாட்டு முடிஞ்சுது. நம்ம இந்த கேம்லாம் இப்படி விளையாடுறோம்ல, இந்த இதெல்லாம் இப்படி இப்படி பட்டன் தட்டினா அப்படி ஷூட்டிங்லாம், அதெல்லாம் நீங்கள் விளையாட்டுருக்கீங்களான்னு தெரியல. ஓகே, பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கணும். இவன் விடுவான், அப்படி ஷூட் பண்ணோம், அப்படி நம்ம அந்த டிவி ஸ்க்ரீனில் கூட ஷூட் பண்ண தெரியாது, அது அந்த பக்கம் போயிடும். கற்றுக்கணும். புரியுதா? இதெல்லாம் வந்து சிதித்தன் மாத்திரேன சாட்சி சைத்தன்யம். ஓகே, அதில் தான் சாட்சி சின்மாத்திரேன சதாசிவகா அப்படி சொன்னார். ஸோ இப்போ வாட் அபவுட் சத்திய காமத்துவம், சத்திய சங்கல்பத்துவம்? நாட் தேர். இப்படி யாரெல்லாம் சொல்ல முடியும்? ஆத்மானு தன்னை உணர்ந்தவன் அகங்காரத்தில் நான் ஆத்மானு சொல்கிறவனுக்கு புரியாது. நான் என்ற சொல்லே ஆத்மான்றது புரிஞ்சவனுக்கு தான் இது புரியும். அதனால் இது நல்லா புரிஞ்சுட்டோம்னா இதில் அத்திரைக பிரம்ம சமுஷ்ணுதே, இங்கே இந்த பிரம்மத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். ததா ஆத்மகத்வாத். தது அப்படின்னா சைத்தன்யம், ஆத்மனா அகம் ஸ்வரூபம், தது ஆத்மகத்வாத் என்றது சைத்தன்ய ஸ்வரூபத்வாத். நெக்ஸ்ட் என்ன? காரணம் சைத்தன்ய ஸ்வரூபத்துவம், ரியல் நேச்சர் ஆஃப் ஜீவா.
உன்னுடைய ஸ்வரூபம் என்ன? ஆத்ம சைத்தன்யம். ஏன் இப்போ தப்பு தப்பாக நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன்? ராங் நோஷன் இருக்கு. இப்போ வேதாந்தம் என்ன பண்ணுறது? உன்னுடைய அத்தியாசத்தை நீக்கிறது, அறியாமையை நீக்கிறது. அது மூலயமா ஆனந்தத்தை எப்படி நீக்க முடியும்? மகா வாக்கியம். ஓகே, அது புரிஞ்சுண்டு அசை போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த அசை போடுறதுக்கு பேர் நிதித்தியாசனம். அதனால தான் இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸில் நம்ம நிதித்தியாசனத்தை வாலண்டரியாக எடுத்தோம். இந்த விபரீத பாவனை இருக்கு இல்லையா, நம்மளை பற்றி தப்பான ஐடியா, அதெல்லாம் போக்குறதுக்கு திருப்பி நம்ம எவ்வளோ டம்பிள்ஸ் அடித்தோமோ அவளை திருப்பி அடிக்கணும். புரியுதா? ஐஎம் பாடி, ஐஎம் பாடினா நான் பாடி இல்லை, நான் பாடி இல்லை, காரண இந்த என்ன ஸ்தூல சூக்ஷ்ம காரண வெதிரிக்தகா பஞ்சகோஷ விலக்ஷணகா அவஸ்தாத்திரய சாட்சி, இதை தான் சொல்கிறோம். சச்சிதானந்தக ஸ்வரூப சன் தானாக வந்துடும். அது இருக்குது ஏற்கனவே. நீ ஒன்றுமே பண்ண வேண்டாம். நீ தப்பாக பண்ணியிருந்த மாதிரி ரிமூவ் பண்ணிட்டா யூ ஆர் த குட். அவ்வளோதான். இதுதான் லட்சியார்த்தம். அதுக்கு பாகத்தியாக லக்ஷணையா. பாகத்தியாக இப்போ மாம்பழம் கொடுத்துன்னு வச்சுக்கோ, அது எப்படி சாப்பிடுவேன்? மாம்பழம் மாதிரி சாப்பிடுவோம். இவ்வளோ காஸ்டாக இவ்வளோ வந்திருக்கு, அந்த கொட்டை இருக்கும் நடுவில். இப்படிதான் கொட்டையை சேர்த்து முழுங்கிட்டோன்னா மரஞ்செடி வளரும் உள்ளர. போகும்போதெல்லாம் வரும்போதெல்லாம் ஒருத்தன் கிள்ளிட்டு போவான். மாம்பழ வாசனை வரும். மாமனிதன் ஆயிடுவான். மாங்காய் பழம் ஒன்று கொடுங்க அப்படின்வான். மாங்காய் பழம் இல்லடா, மாம்பழம். வாழைப்பழம் இப்போ கொடுக்குற வாழைப்பழம் அப்படியே வாழைப்பழம் சாப்பிட்றதில்ல. பாகத்தியாக லட்சணையா. இனிமேல் வாழைப்பழம் உரிக்கும் போதுல என்ன ஞாபகம் வரும்னா, பாகத்தியாக லட்சணையா வாழைப்பழம். புரியுதா? இது வரும்போது நம்ம ஸ்தூல சரீர அபிமானியா, சூக்ஷ்ம சரீர அபிமானியா, இல்லை காரண சரீர அபிமானியா, எந்த சரீர அபிமானம்? ஏன் இந்த நான் இந்த 3 சரீரத்தை நான் விட்டுட்டேன்னு பாருங்க. பேரம் பேத்திக்காக தான் இப்படி கெஞ்சின்னு இருக்கேன் நான் உங்ககிட்ட. வேற ஒன்றுமே கிடையாது. எப்படி இவர் சரீரத்தை அபிமானம் தான் விட்டுட்டாரா? பேரனுக்கு ஏதாவது ஒரு புள்ளையோ பூச்சியோ நிம்மதியாக கண்ணை மூடிடுவேன். சரீர அபிமானியை விட்டுட்டாங்க. எது சரீர அபிமானியே தெரியல. புரியுறதா? எதா பற்றியும் கவலைப்படாது. ஓகே, இது ஔடுலோமி. இது ரிஷி ஔடுலோமியோட கருத்து. அதை பற்றி மற்றது என்ன சொல்ல போகிறாரு அப்படின்றத நம்ம மீதி பார்க்கலாம். ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. ஹரிஹி ஓம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ஹரிஹி ஓம்.